So dear children, today we are going to see 11th accountancy chapter 4, a new topic, posting of compound journal entry. First we have to know the meaning of the term compound journal entry. Compound means two or more transactions joined together and place it in the journal entry in the form of journal entry is called compound journal entry. அதாவது எந்த ஒரு journal entry மேலே journal entry has more than one debit or more than ஒன் கிரெடிட். ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி ஜேர்னல் என்ட்ரி அதிகமான டெபிட்டோ அதிகமான கிரெடிட்டோ அல்லது இரண்டு கலந்துருந்தால் அதை ஒரே டிரான்சாக்ஷனில் போடுறதுக்கு பேர் காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த்ரூ அன் எக்ஸாம்பிள். சி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் சேலரி பெய்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ சேலரி பெய்டுனா என்ன பண்ணுவோம்? சேலரி பெய்டுனா என்ன எழுதுவோம்? சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா? ரெண்ட் பெய்டுனா என்ன எழுதுவோம்? வாட் வி கேன் ரைட்? ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதுவோம். ஓகே. சப்போஸ் கமிஷன் பெய்டு அப்படின்னா என்ன எழுதுவோம்? கமிஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். So what is common in three journal entries? In all transactions, cash goes out from the business. These transactions are payment transactions. So instead of writing these transactions individually, all these transactions belong to only one category. Isn't it? All are debit side transactions only, isn't it? So instead of writing separately, ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக எழுதுவதற்கு பதிலாக அனைத்தையும் சேர்த்து ஒன்றாக எழுதுறதுக்கு பேர் தான் காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஸோ இன் தீஸ் த்ரீ டிரான்சாக்ஷன் விச் இஸ் காமன்னா கேஷ் இஸ் காமன் தேர். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்? கேஷ் அக்கௌண்ட்டை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ண கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரிமைனிங்? இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒன் ஜேர்னல் என்ட்ரி வி கேன் மேக் இட். தட் இஸ் கமிஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார், சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார், ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்? வாட் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம், காம்பவுண்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அதே அட் த சேம் டைம் சப்போஸ் ரெண்ட்டு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ரிசீவ் பண்ண என்ன என்ட்ரி போடுவேன்? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரெண்ட் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Suppose interest received, now what we can write? Interest received in the form of cash. Na cash comes inside the business. So cash account debtor to interest received account. Like that. Then salary received means what? In the form of cash means cash account debtor to salary received account. So all these transactions have more than one credit items, isn't it? More than one credit. The salary received, interest received, rent received. So more than three, more than one or two, or more than two or three received items is there, credit items is there, means we can make these three transactions as a write together and make these transaction as a individual one. நம்ம என்ன செய்யலாம்? We can write as a separate one or simple one or individual one நம்ம எழுதிடலாம். Okay, jointly we can write it. First அப்போ என்ன செய்ய? What is common in these transactions? Cash is common. So here also cash received, here also cash received, here also cash received. So instead of writing this cash account three times, better we can write one time, isn't it? By what? Joining these three transactions under one journal entry, we can write the transaction. So first in these three common, what is common here? Cash account is common. So better what we can write? So cash account debtor. So what is there? What is credit side? To rent received account, to interest received account, to commission received account. So instead of writing these transactions separately, we can bring it under one journal entry is called compound journal entry. Okay, see the transaction. See the illustration. Journalize the following transaction and post them to the ledger on May 2018. ஸோ மே 20 இந்த மூணு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. மே 20 எல்லாமே சேம் டேட், ஒன் டேட் ஒன்லி. ஸோ ராம் பெய்டு சேலரி 15,000, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் 8,000, wages also 2,000. These three things are happened in May 20 itself only. So many payment only takes place. சேலரி கொடுத்துருக்காரு, எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துருக்காரு, wages கொடுத்துருக்காரு. மூணுமே மே 20 நடைபெற்றிருக்கு. இப்போ எல்லாத்துலேயுமே பேமெண்ட்டு தான் நடந்திருக்கு. அப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் கேஷ் அக்கௌண்ட், இப்போ பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக என்ன எழுதுவோம்? சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதுவோம். அடுத்து
எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் நம்ம என்ன எழுதுவோம், எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதுவோம். அடுத்து வேஜஸ் கொடுத்துருக்கோன்னா கேஷ் வெளியே போயிருக்கு, அப்போ டூ கேஷ்னு போடுவோம். அப்போ வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுவோம். அப்போ இந்த மூணுலேயுமே எது காமன், கேஷ் அக்கௌண்ட்டு காமன். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 3 என்ட்ரி எழுதிருக்கு, வி கேன் பிரிங் இட் அண்டர் 1 என்ட்ரி. அப்போ கேஷ் எல்லாத்துலேயும் காமன்றதுனால கேஷை கட் பண்ணிட்டு ஒரு கேஷ் போட்டுரும். சி கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்கா, அப்போ போட்டுரும். அப்போ வச்சு ரைட்டிங் இண்டிவிஜுவலி சேலரி அக்கௌண்ட் இண்டிவிஜுவலாக எழுதியிருக்கோம், எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், தென் வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த 3 ரெஸ்பெக்டிவ் அக்கௌண்ட்ஸோட ரெஸ்பெக்டிவ் அமௌண்ட்டை எழுதிட்டு தென் ஆட் தீஸ் 3 items, தென் put under cash heading like 25,000 total. That put the total amount in the cash heading called 25,000 rupees. Okay, this is called compound journal entry. For this compound journal entry, we have to prepare the ledger account for each debit side items as well as for the credit side items also. So we have to prepare ledger account for salary account, then ledger account for electricity charges account, then ledger account for wages account also, and we have to prepare ledger account for cash account also. Okay, then here we can write, இங்கே வந்து என்ன வராதுன்னா பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன்லாம் வராது, இது ஓப்பனிங் ஜேர்னல் என்ட்ரி கிடையாது, திஸ் இஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ சேலரி அக்கௌண்ட் எங்கே இருக்குது, டெபிட்டில் இருக்குது. சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் இருக்குது. அது சேலரி அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், எதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா கேஷை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ டூ கேஷ் 15,000, salary amount 15,000, we have to write 15,000. Then while writing the electricity charges account debtor to enter cash account. So to cash போட்டு how much amount, electricity charges amount 8,000 we have to write here. Okay, then wages account debtor to cash account. So wages account எங்கே இருக்குது, டெபிட்டில் இருக்குது. ஸோ wages account டெபிட்டில் வந்துட்டு we have to write ரெக்கார்டை கேஷ் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு wagesோட அமௌண்ட் வாட் 2,000. ஸோ we have to record 2,000 there. தென் லாஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ, 25,000. இந்த கேஷ் 25,000 வந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னா வாட்டு, இந்த 15,000ஓட சேலரி, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸோட 8,000, தென் வேஜஸோட 2,000. இந்த 3 ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும், 25,000 வரும். இப்போ வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுறப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட் எங்கே இருக்குது, கிரெடிட் சைடில். கேஷ் அக்கௌண்ட் வேர் இஸ் தேர், கேஷ் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட் சைடில் இருக்குது. அப்போ நம்மளும் எங்கே வந்துடணும், கேஷ் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட் சைடில் வந்தாச்சு. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் எழுதக்கூடாது. கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் சேலரி, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ், வேஜஸை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் சேலரி, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ், வேஜஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன அக்கௌண்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட்டு வந்துடும். ஓகே, ஹியர் வி கேனாட் பேலன்ஸ் இட் தேர். இங்கே பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கேரி டவுன்லாம் வராது. ஜஸ்ட்டு இந்த ஒரு காம்பவுண்ட் ஜேர்னலுக்கு மட்டும்தான் லெட்ஜர் மேக் பண்ணுறோம். இப்போ so many transaction takes place அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ப்ராட் டவுன் இட் வில், we can close it. பட் வந்து we are writing the ledger posting for only this entries alone. So many transaction will be takes place in another time also. அதனால no need to balance this salary account, electricity charges account and wages account. At the end of the year we can what balance it is. In this sum they are asking only how to post these items in the ledger account only. So அதனால no need to balance carry down brought down நீ கொண்டு வர வேண்டாம். Okay, are you clear there?